अखबार हाजिर है। अखबार हाजिर है। सत श्री अकाल जी। प्रोग्राम अखबार हाजिर च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ मदनदीप। असी रोज़ाना इस समय ये प्रोग्राम पेश करते हैं और खास खबरों के उपर असी झाती पाने हैं और जिहड़ियां बहुत महत्वपूर्ण खबर हैं उहदे उत्ते असी विस्तारपूर्वक चर्चा भी करते हैं। और इस संबंध च साडे टैलीफोन नंबर भी स्क्रीन पर है। जे किसी ने साडे नाल संपर्क करना हो तो तुसीं उस फोन के उपर देख के संपर्क भी कर सकते हो। पहला अज दियां जिहड़ियां सुर्खियां उहदे बारे मैं जानकारी दिना कि किहड़ियां सुर्खियां अखबार के मुख पन्ने के उपर लईयां गईयां और उन्होंने विशेष स्थान दिता गया है। मुख सुर्खियां इस तरह ने, किसान अंदोलन बारे सरकार खिलाफ टिप्पणी करने लई एक्ट्रेस तापसी पन्नू, कश्यप, विकास बहल दे उपर इनकम टैक्स विभाग के छापे। सरकार नाल असहमति वाले विचारों का प्रगटावा देशद्रोह नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। पंजाब यूनिवर्सिटी की वित्तीय हालत चिंताजनक। श्रोमणी कमेटी दी चोणां कराउण लई क्यों पाया जा रहा है सरकारां ते दबाव। मजदूर कारकुन नवदीप कौर नाल गिरफ्तार किए गए मजदूर कारकुन शिव कुमार नूं 2 केसां विचों जमानत। कोटकपुरा गोलीकांड च साबका DGP सुमेध सैनी की गिरफ्तारी उत्ते रोक। याद रहे कि फरीदकोट अदालत में पेश होने तो पहला सुमेध सैनी चाहते सन कि उन्होंने पेशगी जमानत मिले और फरीदकोट की अदालत ने ना करती सी ते उस तो बाद वो दोबारा हाई कोर्ट च गए जिथों उन्होंने राहत मिल गई है। देखो एक होर कमाल दिल्ली पुलिस की, किसान अंदोलन दौरान एक मृतक किसान नूं दिल्ली पुलिस वालों नोटिस। ये भी असी थोड़ी जी गल करांगे और सब तो पहले जी गल करनी है वो करांगे कि किसान अंदोलन की हमायत करने वाले जिहड़े एक्टर हस्तियां जिहड़ियां हैगियां फिल्मी हस्तियां उन्हां दे खिलाफ छापेमारी क्यों की जा रही है, उन्होंने तंग परेशान क्यों किया जा रहा है, कि ये छापेमारी जायज़ है, कि ये छापेमारी का जिहड़ा टाइमिंग है वो सही है। ये गल करांगे और इस तो इलावा गल करांगे असी कि जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है सरकार नाल असहमति प्रगटाउणा देशद्रोह नहीं, इहदा अगे जाके सरकार के खिलाफ कीतियां जा रही टिप्पणियां दे उत्ते की असर होएगा। क्योंकि जे आपां जिहड़ी गल कर रहे सी कि तापसी पन्नू या होर जिहड़े लोग हैगे आ जिहड़े हस्तियां जिहड़ियां जदों वो किसी खास मुद्दे के उत्ते सरकार के खिलाफ टिप्पणी करदियां तो उन्होंने कई बार सरकार परेशान करने लई भी बहुत कुछ हथकंडे वरतदी है। जां जिवें असीं कारकुन दिशा की गल करते हैं, 21 साल की जिहड़ी लड़की सी जिन्हों बाद च अदालत ने बरी कर अदालत ने जमानत दे दी सी, उन्होंने भी इस करके गिरफ्तार किया गया सी कि उन्हें सोशल मीडिया के उत्ते सरकार की आलोचना की सी और किसानां दे हक विच बोले सी और उहदे उत्ते देशद्रोह के केस बनाए गए। इत्थों तक कहा गया कि खालिस्तानियां नाल संबंध हैगे है। उस तो बाद शेख अब्दुल्ला दा सी मामला जे लईए धारा 370 के मामले विच उहदे वल्लों शेख अब्दुल्ला जी वल्लों कीतियां गई टिप्पणियां के खिलाफ एक जनतक अपील पाई गई सी सुप्रीम कोर्ट दे विच। ना केवल वो अपील रद्द की सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि ये कहा कि धारा 370 के मामले में या जो भी सरकार के नाल जिहड़ी असहमति है उस मामले में देशद्रोह कानून नहीं बनता, सगों जिहड़े इस संबंध च अपील करने वाले सी उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना ठोकिया। सुप्रीम कोर्ट कई केसां दे विच असीं देखिया कि कई केसां दे विच देखिया सुप्रीम कोर्ट कई बार लोगों के हक में बोल टिप्पणियां करते हैं या फैसले दिंदा है, पर बहुत सारे मामले इस तरह के भी सी या हैगे आ जिहदे उत्ते सुप्रीम कोर्ट हाले चुप है या सुप्रीम कोर्ट ने वो केस जिहड़े हैगे पैनी। मिसाल के तौर पर धारा 370 की गल करिए तो वो लंबे समय तो हाले लंबित है सुप्रीम कोर्ट दे विच। सो मेरे नाल इस वेले लाइन ते आए आ डॉक्टर प्यारा लाल गर्ग जी, तुसीं जाणदे हो बड़े चिंतक ने, विद्वान ने और इन्हां मामलों बारे बेबाक टिप्पणी करते हैं। तुहाडा स्वागत है जी डॉक्टर साहब।
ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਹਾਂਜੀ ਦੋ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਿਹੜਾ ਨਵਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਵੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ। ਜੀ ਸਰ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ, ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟਾਂ ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ, ਆਤਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ। ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਂ। ਜੀ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜੀ, ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆ ਦੋ ਤਿੰਨ ਫੈਸਲੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਮੁੱਢ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਖਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਣਾ ਜੱਜ ਸੀਗੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਰਾਣਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਦ ਵੀ ਕੋਟ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਇਹ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਪੁੱਟਣਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਿਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੋਲਤਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੁਕਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਮੰਨੀਏ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੋਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜੋ ਉੱਤਰਾ ਕਹੇਗਾ, ਪਾਵਰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜੋ ਕਹਿਣ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਆਪ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਵਾਰੀ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕਿਆ ਆ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
तो ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਮੈਂਟ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੋ ਜੀ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ। 370 ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ 370 ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੋਕਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਟੋਕਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 5-5 ਲੱਖ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਟੋਕਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਸਤੀਆਂ ਹੈ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਟੋਕਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਸਰ। ਟੋਕਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਇਹੀ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ 370 ਧਾਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ 370 ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਗਲਤ ਤੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੋਈ UAPA ਲਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਇੱਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ। ਜਗਮੋਹਨ ਭੱਟੀ ਜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹਣਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਗਮੋਹਨ ਭੱਟੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਗਮੋਹਨ ਭੱਟੀ ਜੀ ਨਾਲ। ਜਗਮੋਹਨ ਭੱਟੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ, ਜਗਮੋਹਨ ਭੱਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਗਮੋਹਨ ਭੱਟੀ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਗਮੋਹਨ ਭੱਟੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਗਮੋਹਨ ਭੱਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਗਰਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੋਲਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੁੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। 128 ਪੇਜ ਦਾ ਜਜਮੈਂਟ ਆਇਆ AM ਖਨਵੱਲੀ ਕਰਕਰ ਦਾ ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਿਸਲਾਇਲਟੀ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਈ ਕੋਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਡਿਸੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟਿਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਧਰੇਗੀ ਤੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇੱਕ 54 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਸਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ 26 ਮਈ 1953 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ ਬਾਰੂਨੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁੱਡੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ,
1962 ਵਿੱਚ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਜਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ BP ਸਿਨਹਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੂਨ ਚੂਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਖੂਨ ਚੂਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਲੋਕ? ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਲਿਸਟ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰॉय ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਕਰਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਨਿੰਗ ਆਥਰ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਹੈਗੇ ਆ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉਹ, ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ SP ਉਦੈ ਕੁਮਾਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਫੋਕ ਸਿੰਗਰ ਸਨ, ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਨਾਮੀ ਕਨਾਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਉਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਹੈ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅਰਨੀਸ਼ ਦੇਵਗਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਆਈ ਸੀ। ਸੂਫੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਹਈਉਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਮਾਰਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਠੀਕ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਰੋਹ ਉੱਠਿਆ ਆ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਆ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਥੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੀ, ਔਰ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾ 370 ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਸ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕਾ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੂਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 141 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾ ਆਫ ਲੈਂਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। 54 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਈ 26, 1953 ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਇੱਥੋਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਬਾਹਰ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ BP ਸਿਨਹਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਜਜਮੈਂਟ 1962 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ। 1962 ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 1962 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਔਰ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਔਰ ਕੁਚੱਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਰਲ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ 1972 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੇਜ 2466 ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਭਾਗੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਔਰ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ 1962 ਵਾਲੀ ਜਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦਾ,
ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਾ ਬੋਲਿਓ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਸੀ ਪੰਨੂ ਔਰ ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਪ ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਸੀ ਇਹ। ਔਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕਵਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਫੈਂਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਜੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਈਡੀ ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੇਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਰੇਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਫਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਆਪਸ ਹੀ ਰੇੜਕਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ANI ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਰਸਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਰਸਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਬੀਆਈ ਵਰਸਸ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੂਰ ਰੱਸ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਟਿੱਪਣੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ 370 ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ 26 ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤਾਂ ਇਹ 26 ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੇ ਔਰ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਈ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਨਕਲੀ ਕਿਸਾਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਪਰ ਉਹ ਬੇਅਸਰ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਇਹ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਜਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੂੰਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਗੂੰਜਿਆ, ਕਿਉਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਛਵੀ ਵੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ। ਉਦੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਤ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਹੈਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੇ ਜਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮਹੰਤ ਸੇਵਾਦਾਸ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਮਤਲਬ ਡਿਊ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਤੋ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਟਾਲੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਟਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਦੇਖੋ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਐਕਟ ਦਾ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਤਖਤਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਖਰੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਐਕਟ ਕੇਂਦਰ ਦਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਾਉਣੀ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਚੋਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੇ, ਵਿਰੋਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗਰਮ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ, ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਨ ਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਂਬਰ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ, ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਿਨੋਮੀਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਟਾਈਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦਬਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਵਾ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੀ ਚੋਣ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਚ ਆ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। अखबार हाजिर है, अखबार हाजिर है।